तेणु जी आपण मैंने बस शुणु से दिन आम ये पुरी जिले आसिले ये हंडा पितल हंडा देखु ना हंडा आउ कौ जिले देखु ना ना मिछ नुह सत हंडा ना वाल्मीकि ऋषि आश्रम पहुंची वाल्मीकि निर्देश जनक नंदिनी जानकी आसुंच कौन करने खुशी मन यज्ञ मंडप कर्त्री आज्ञा बुझुछु हाँ मैं वो बुझु नहीं तू तो सब बुझी तू एबे बुझेबा पे योग्य हो गल गुड़गुड़ होना समय पड़ोच जिते आसी पहुँचले यज्ञ मंडप प्रथमे यज्ञ नारायण को नमस्कार कलु गोर तले पड़े केमी क्रम देखु भूल हम से दशरथ बहु जनक झी तापर पंडिते पंडित मान को नमस्कार कौटू ओळगी हेले सासु माँ और गुरुजन मान को नमस्कार कर मोर प्रणाम ग्रहण करंतु जानिया अरे माँ चप्पल कहाँ तू बसिलु मत विरक्त करना मोर समय नहीं चप्पल कहीं से बेकार कथा कहूँ स्वामी जिते राम को नमस्कार कले गेड़ुआ आज्ञा अनेक दिन राम सीता विच्छेद विच्छेद राम सीता को देखी टे मृदुमंद हस हसी दे हाँ सीता हसवा कथा ना नहीं हसिया कथा ना हो सीता ठाकुराणी हसिले हैं सबु माँ माने शुण एमती नारी हवा उचित हाँ अनेक दिन विच्छेद पर गोरतले पड़ा बेले राम सीता को देखी हसीदेले किंतु सीता ठाकुराणी हसिले हसिले नहीं कारण तांको लाज लगिला आज्ञा से जानी थिले राम को हसर अच्छी तात्सल्य परिपूर्ण जिते राम को निर्देश नहीं यज्ञ मंडप को जाती हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम डाकिले गले रुह राम की कुआड़े जाऊच यज्ञ मंडप को ना कहीं स्वामी संभव नुह आपण पूरा यज्ञ कर ये माने भावरे विहलित होइकि स्वर उत्तोलन करिसंती मां आसंतु हाँ एबे जदि मु तुमको यज्ञ मंडप रे कर्त्री हिसाब रे ग्रहण करिवि हाँ किछि दिन चली जीवो एई प्रजा मानक अंतर जगत रे मृदुगुंजरण सृष्टि हबो स्वामी ये माने कहिबे कोन हेइथिला कि राम अंतसत्वा समय रे सीता को जंगल रे छाड़िथिले किछि तो समाधान हेइनी केमति ग्रहण कले छाती फाटी जीवो मोर केमिति विचार देखंतु आज्ञा मो छाती फाटी जीवो हेले तुमे कौन चाह स्वामी जोटा मो द्वारा कहवा कथा नुहे मुझे कहूँ तुमको बाध्य हेले कहतु स्वामी अंतसत्वा समय राज दरबार तुम्हें तांत केते वैद्य माने तुमर चिकित्सा करि थांते पिला माने जन्म होई थांते राज परिवार रे तुलितल्प शଯ୍या रे सोई थांते आज पर्ण कुटीर रे तुमे पिला को जन्म देलो जंगल रो फलमूल खाई के पिला बंचिले काहे कि राम अंतसत्वा रमणी की निर्वासन दंड देइचंती से कथा मो व्यक्तिर के कही जानिबेनी स्वामी मु गोटे उपाय कहूँ तुमे मते खराब भाइबनी तुम्हें कहब मु पुणी खराब भावी मो जानिबारे समस्ते एठी उपस्थित अछंती हाँ स्वामी तुम्हें टिके अग्नि रे परीक्षा देई दिया ना स्वामी ना ओ जोड़ी देले जानकी कहले ठाकुरे अयोध्यार सबु प्रजा माने मते संदेह न कला बेले आपण मते संदेह करी कहउचंती अग्नि परीक्षा दबा को ये माने समस्त खुशी रे मते आह्वान कला बेले आपण मो इह काल परकाल देवता आपण कहउचंती मु अग्नि परीक्षा देबी काहे कि दोष मु आपणकर करिछि अंतसत्वा समय तो आपण मते कहले पुणी कपटरे मते नहीं कि छाड़देले जंगल रे कि दारुण दुख आपण मते देइचंती ठाकुरे हे प्रभु मु आउ एठी मुहूर्ते रहिबिनी मो माँ माने सुन सासू घरे जदि बहुटी कष्ट पाइला ता बापा भाई कथा माँ कथा मने पड़ो भले रहिले अल्प मने पड़ो जिते बड़े अपमान देइचंती माँ जनक नंदिनी जानकी कि जानकी माँ होचंती वसुमती वसुमती माँ को चाहे माँ जानकी हाथ जोड़ी देले कहले माँ ये देख समस्त सम्मुख हे तो जोई मते कि अपमान दउचंती मु कुआडे असती मु कुआडे व्यभिचारिणी मु अग्नि
ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ହବ। ଆଉ କେତେ ଥର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ଆଉ କେତେ ଥର ଜଳିବି ମୁଁ। ଧରଣୀ ମାତାକୁ ଚାହିଁ ଶୋକରେ ବହି କାହିଁ ଅପମାନ ପାଇଁ ରହିବି। ତୁ ମତେ ତୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିବି ସାର୍, ବିକଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ଉର୍ବି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉର୍ବି, ପୃଥିବୀ ସେଇଠି ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି। ମା ଜାନକୀ ଗଳି ପଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏଟା ଠିକ ରେ ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର କୁଳବଧୂ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜର୍ଷି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା, ମହାମହିମ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କୁଳବଧୂ, ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଅତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିବେ। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ ସାର୍? ଧୁରିଣ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର କାଳେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚାତକ ପରି ଏ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହଁ ପରା, ସନାତନ ଦାସର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଇଛି ଏ ଗାଁ ପାଖରେ। ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲେ କଣ ଆପଣ ମତେ ଆଉ 1000-1500 ଅଧିକ ଦେବେ? ତଥାପି 2000 ଆମେ ନବା ତୁଥିରେ। କିନ୍ତୁ ପାଲା ଯଦି ସଚି ଭାଇନା ନ ବଢେଇବେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପତ ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ କାଟିକିରି ଆପଣ ମତେ ଦେବେ ଦେବେ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ତୁମର ପାଲା ଅଛି, ତୁମେ ପଳେଇବ, ବଢାକୁ 2 ଜଣ ରହିବେ। 2 ଜଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଉଙ୍କୁଣି ଖାଇଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ମଣିଷ ହେଲାନି। କଣ କରିବା? ତୁମର କଣ ଅଛି? ପାଳିଆ ଗାୟକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ, ପାଳିଆ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଉଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମ ନୀତି। ଆମେ 14 ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଖେଇ। ତୁ ପାଟି କରନା, 14 ଟଙ୍କାର ପୁରା କାମ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ କେମିତି ପାତାଳଗାମୀ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଲେ କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଦେଇଛି ମା। ଆପଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀ ଖଣ୍ଡେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ପାଲା ଭିତରେ ପିନ୍ଧି ଆସି ହବନି ନା। ସାର୍ ୟାକୁ ଦେଇଛି ମା, ୟାକୁ ଦେଇଛି ମା, ୟାକୁ ଦେଇଛି ମା, ୟାକୁ ଦେଇଛି ମାଟି ମା, ଖାଉଛେ ଦଉଛି, ସବୁ ଦେଇଛି ମା। ତା ପାଖରେ ତା ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଫାଟିଗଲା, ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମା କଲେ କଣ? ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି। କଲା ରମାଦ୍ୟ ନା ଯଥା হবে ମନସାପି ନଚିନ୍ତ କଥା ମେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଦାতুର ମହର୍ତ୍ତି ତଥା ସପତ୍ନ୍ୟା ଶୀତ ସିନା ହାତ ଭୂତଙ୍ଗ ଭୂତଳା ଦିବ୍ୟ ବତୀର୍ଥ ସିଂହାସନ ମନୋପମ। ସବୁ ମା ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ, ବୋହୂ ମାନେ ଶୁଣ, ପୃଥିବୀ ମା ଫାଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରେ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଡୁର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି। ପୁରା ପ୍ରବିଶ୍ୟାମୀ ରସା ତଳେ ପଶିଗଲ। ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ମା ପାତାଳଗାମୀ ହେଲେ ତୁମ ପୁଅ ବାହା ହବ, ଝିଅ ଆସିବ ବାପ ଘରୁ। ମା ପଚାରିବ କି ମା କୁଆଡେ ଆଇଲୁ? ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଇଲେ। ये योग्य संगीत बापा। हौ हौ तुम्हें कहीं बुढ़ा लोक हौ खुशी तो बुढ़ा। हाँ हाँ आज्ञा आज्ञा। मु जानी नहीं कौन से जय बड़दली सांगे जाइए गोटे जगह मु गाई ये रेवेणा नुआ गाँव जो जय कृष्ण बड़दली नहीं कि हौ कल्याणकारी हूँ आपणकर नारायण आपण तो ये सम्मानित होती जदुपुर ग्रामवासी संगीत गायक गायक एमानकु जो सम्मानित कले आपण खुशी खुशी ना दुख ना खुशी जे मत खुशी करे हिंती जे मु गोटे पद गाइबी बोली भाबुची आपण जे कहिबे मु किछि नाही सभा को पचारंतु से देबे अनुमति आपण
ଖାଲି ସେ ଗାଇବେନି, ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ ଯାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ହେଇଛନ୍ତି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ, ସେ ହେଲେ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ ଯେଉଁ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ କଣ୍ଠରେ ବେଶୀ ସମୟ ନବନି, ମାତ୍ର 2 ପଦ ଗାଇବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର କଳାକାରର କୃତି କେମିତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଣୀ କଣ୍ଠ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଏ ଭଜନଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଚରଣେ ମଜିନ୍ଦର ସମଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ଠାକୁର ଆନ ହେ ତୁମ୍ଭ ପରିକେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବାସେ ଥାଇ ରେ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବାସେ ଥାଇ ରେ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବଛେ ଥାଇ ସିଂହ ଦୁଆରକୁ ଅନାଥ କାନୟନ ମେଲାଇ, ଦୁଆରକୁ ଅନାଥ କାନୟନ ମେଲାଇ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବାସେ ଥାଇ ରେ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବଛେ ଥାଇ। 22 ପାହାଚେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ସାଣ ବେଳା ତ ବେଳ ଘଡ଼ି ଯାଉଛି। 22 ପାହାଚେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ସାଣ ବେଳା ତ ବେଳ ଘଡ଼ି ଯାଉଛି। ହସି ପଣ୍ଡା ସେବକେ କରେ କଣୁଆ ଧରି, ମଉଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଉଳରୁ ବାହାରି। ହସି ପଣ୍ଡା ସେବକେ କରେ କଣୁଆ ଧରି, ମଉଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଉଳରୁ ବାହାରି। ଚାଲିଛନ୍ତି ଜାତିଏ ଗହଳି ଠେଲି ମଥାରେ ହାତ ଜୁଳି ଦିଏ ଛୁଇଁ ରେ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବଛେ ଯାଏ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବଛେ ଯାଇ। ଶଙ୍କର ଗୋସାଇଁ ରାମାନୁଜ ସହିତେ ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଗତେ, ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଗତେ, କଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଗତେ। ଶଙ୍କର ଗୋସାଇଁ ରାମାନୁଜ ସହିତେ ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଗତେ, କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଗତେ, ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଗତେ। ଆସିଏ ନିରାଚଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସେବିଲେ, ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଗାଧୋଇ ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ଆସିଏ ନିରାଚଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସେବିଲେ, ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଗାଧୋଇ ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ଅମିନାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପୋନାବଳି ଭଜ, ଗୌରାଙ୍ଗ କଳା ବଦନ ଛତି ଚାହିଁ ରେ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବାସେ ଥାଇ, ହେ ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବଛେ ଥାଇ। ଦୁଆରକୁ ଅନାଥ କାନୟନ ମେଲାଇ, ଦୁଆରକୁ ଅନାଥ କାନୟନ ମେଲାଇ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବାସେ ଥାଇ, ହେ ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବାସେ ଥାଇ ରେ, ମନ ବାଇ ଅରୁଣ ତମ ବାସେ ଥାଇ। ଠିଆ ହୁଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜକୁ ପ୍ରଣାମ, ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଅତି ଚିହ୍ନା ଭାଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଯେଉଁ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ଖୁସି ହୋଇ ଅଧୀର ଜେନା, ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧୀର ଜେନା, ପ୍ରମୋଦ ଜେନା, ଅଧୀର ଜେନା 50ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ଜେନା 100ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା,
ବିମ୍ବା 20ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା, ବିକ୍ରମ ଜେନା 50ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। 50ରେ 300 ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ? ତା ମାନେ ଏଇଆ ଆମର ଚିହ୍ନା ଭାଇ ମୁଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭଜନରେ ଖୁସି ହେଇ 20ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ହଁ ଯୋଉ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବୋହୂ ହେଲେ କ'ଣ ଭାଇ ଏ ଗାଁର ସେ ଝିଅ ଆଉ ଏ ଗାଁର ସେ ରତନ ଏ ଗାଁ ପାଣି ମାଟି କେମିତି ଭୁଲିଯିବେ? ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଏବେ ବୋହୂ ସାଜି ଏ ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ସ୍ମୃତିକି ନ ଭୁଲି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଇଏ ପଥିତ ଦଶା ପାଲା କଳାକାର ସନାତନ ଦାସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବଶୂନ୍ୟକାଳେ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଇଏ ମଞ୍ଚକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ ଧନ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କଲା। ଏ ପୁଅ କହିଲା ଯେବେ ତୁଳିକି ରାମ ପଦ ତଳ ରାମ ପଦ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହଜାରେ ପୁଜିଲେ ହର ଗୌରୀଙ୍କି ହଜାରେ ପୁଜିଲେ ହର ଗୌରୀଙ୍କି ନହି ବସେ ପଦ ଧୂଳିକି ରାମ ପଦ ବଳ ଧୂଳିକି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରିଲେ ଶ୍ରାବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ମା ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, ଶୁଣା ନାହିଁ, ଝିଅ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଲୋ ମା ମା ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ, ତୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲୁ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ପଠେଇଲି, ତୁ ଆସିଲୁ, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ? ନା ମା ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମା। ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୋର ମୁଖ ପଦମ, ମା କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ମା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦଶରଥ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ମୋତେ ଡକେଇ ଆଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ବେଳେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାରଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ତୁମେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମା, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସ୍ମରଣ କଲି ମା। ଏ ଝିଅ ତୁ ହଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମଉସା ତୁମେ ନିଜେ ଶୁଣ, ଆଉ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦଉନ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାମ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ହଁ ମା କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଗପି ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପାସର ଚାଲିଛି, ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ ହଉଛ, ତୁ ହଉଛୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ମୋ ଜାମାତା ହେଲେ ନାରାୟଣ। ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମିକି ଲୀଳା କରୁଛ, ଖାଲି ତ୍ରେତାରେ ନୁହଁ ନା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି ରାମ ତତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମା, ତୁ ଝିଅ। ସବୁ ମା ଚାହେଁ ଜୋଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ଧନ ପୁଳେ ଝିଅ ଘରେ ଥବ, ସେ ଆଶ୍ରା କରିବନି। ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି କୋଉ କାରଣରୁ ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ମୋ ଜୋଇଁ ତତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତତେ ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ, ବିଚାର ହବ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ବିଚାରରେ, ଏକରେ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରୁ ବିତାଡ଼ିତା ହେଇଛୁ, ମୁଁ ବି ଆଉ ତତେ ସ୍ଥାନ ଦେବିନି। କିଏ ଏମିତି ମା ଅଛି? ମା ମାନେ ପରା ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧୁଣି। ନିଜ ପୁଅର 1000 ଦୋଷ ଥବ, ତାକୁ ପଣତ କାନରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ନିଜ ପୁଅର ଯେତେ ଦୋଷ ଥିବ ତାକୁ ପଣତ କାନରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। କ'ଣ ତୋ ନା?
ନା କହୁନୁ ଗୁଡୁଲି ହଉ ହଉ ଗୁଡୁଲିର ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର କିନ୍ତୁ ମା କେମିତି ବିଚାର କଲେ କଲେ ଯଦି ବିଚାରରେ ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ବି ତୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେବିନି ନା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଲେ କିଏ ଜାନ କି କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଚାର କହିବି ସେ ବିଚାର ବୁଝିବି ଆଜି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ବସିବ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର ହବ କପିଳ ରାମାୟଣ ଯୋଉଠି ବାଲ୍ମୀକି ବନ୍ଦ କଲେ ସେଇଠୁ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ ଚଲେଇଲେ ଲେଖନି ଚଲେଇଲେ ସବୁ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରାତିରେ ଶେଷ ଦିନ ପାଲାରେ ପାଟି କରନ୍ତିନି ଯୋଉ କୁନି ପିଲା ପାଟି କରିବ ତା ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହବନି ଯିଏ ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇବ। ଠିକ